आप कीमत पाई। सोही रागनी दी वारती तीसरी पौड़ी तो अज दी लड़ी दियां विचारां प्रारंभ आपां करन लगे हाँ। धन गुरु अमरदास जी महाराज जी की ये पावन पवित्र पौड़ी है। आपे आप उपायन, उपायन का अर्थ होता है पैदा करना। प्रभु परमात्मा ने अपने आप तो आप ही पैदा किया है, आप कीमत पाई ते अपनी इस वडियाई नूं भी आप ही प्राप्त करता है जी। ते सदा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई। जिस प्रभु परमात्मा ने अपने आप तो आप उपदेश की है, उपायना किया है, उसकी वडियाई भी वो आप जानता है। उसका किसी तो अंत नहीं पाया जा सकता। पर फिर भी गुर शब्द बुझाई, गुरु का शब्द उपदेश है जिहड़ा ये इस गल की सोची दे दिंदा है। धन गुरबाणी के अंदर फरमान आउंदा है, करते की मित करता जाने, कह जाने गुर सूरा। उस अकाल पुरख वाहिगुरू दी मान मर्यादा नूं वो आप जानता है। ते जां फिर सूरमा गुरु धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु दसवें पातशाह, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ये जानते हैं। उस तरह इस शब्द के अंदर पौड़ी के अंदर गुरु जी ने सानू ये दसिया भी उसका अंत नहीं किसी तो पाया जा सकता। उन्हें अपने आप तो आप उपदेश की है, आप ही अपनी कीमत नूं जानता है। ते गुरु समर्थ है इस दे, क्योंकि गुरु विच ते प्रभु परमात्मा अकाल पुरख विच अंतर कोई नहीं, भेद कोई नहीं। इस करके गुर शब्द बजाई गुरु दे समझ शब्द दे नाल भी समझ पैंदी है जी। माया मोह गुवार है दूजै परमाई। जिवें पहलियां दो तुकां दे अंदर गुरु जी ने दस्सिया अकाल पुरख वाहिगुरू बेताद है, बेअंत है, उसका किसी तो अंत नहीं पाया जा सकता। गुरु इस दे समर्थ है, गुरु दे शब्द दे नाल समझ आ जाती है। अगे गुरु महाराज जी ने इस गल का खुलासा किया भी गुरु के शब्द के नाल समझ तो आ जाती है, तो फिर सानू समझ क्यों नहीं आ रही। माया मोह गुबार है, गुबार उसनूं कहंदे ने जिस दे विच साडे शरीर के सारे इंद्रिय जिहड़े ने वो क्रियाशील होण पर फिर भी समझ कोई ना आवे। जिवें वेखो अखां दा काम है देखना, जदों बड़ी धुंध हो जाती है, धुंध का गुबार चढ़ जाता है, तो फिर ये अखां ने जिहड़ियां ये दूर तक नहीं वेख सकदियां। कई बारी इतनी धुंध हो जाती है कि अपने अगे जिहड़े पैर ने ना उन्हां दा ही नहीं पता लगता भी अगे खड्डे च जा रहे हैं जां साफ थां ते रखे जा रहे हैं। इस नूं आखदे ने गुबार। हुण इत्थे जिहड़ा गुबार है ना आप माया दे मोह दा गुबार है। इत्थे माया दा अर्थ पैसा नहीं हैगा। इत्थे माया दा अर्थ वो पड़दा है जिहड़ा मनुख दे उत्ते पै जांदा है। जिवें धुंध दा गुबार दा पड़दा पै जांदा है, माया दे मोह दा गुबार है जिहड़ा इनदा पड़दा पै जांदा है। धन गुरु नानक देव जी की एक पावन साखी है, आपां उहदे नाल जुड़दे हां, फिर गल दी समझ आ जाएगी। धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुरु लुकाई का भला करते हुए विचर रहे ने। एक नगर के अंदर पहुँचे ने जिथे एक जोगी है। उदों जोगियां का बड़ा जोर सी, जोगी बड़े उदों तप तपस्या करने वाले सन। इस नगर के अंदर एक जोगी है, तो इस जोगी ने एक मठ दे विच कुटिया कह लो या कमरा कह लो, कोई स्थान कह लो पर्दे वाला, जिंदे विच बैठ के ना बड़ा तप किया। तप करन तो पहलों इसने एक ढोल वजाण वाले नूं ये आख्या सी भी तेनों मैं इतने पैसे दे दियांगा, जिस वक्त मैं तप करके बाहर निकलांगा ना
ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਢੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੈ। 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੋਰ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿਖਾਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹਉਮੈ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜੋਗੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲਣੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਐ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਓ 200 ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੈ 200 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾ, ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਹੈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੌਕਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਢੋਲ ਵੀ ਵਜਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੂੰ 40 ਦਿਨ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਜੋਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਭਰਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ
ਤਪ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਭਰਮਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਜਾਣਾ। ਭਰਮ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮਾਈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਖੇਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਗਾਂਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੇਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾਈ ਆਖਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਰਮਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨੀ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਮੁਖਤਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੇੜਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੈ ਜੋਗੀ ਦੀ ਜੈ ਨਾਥ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਈ ਨੀ, ਠੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਈ ਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਸਭ ਚੱਲੇ ਰਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਚੱਲੇ ਰਜਾਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ 7 ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਤੇ 7 ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਰਿਆਈ ਆ ਵਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੋਗੀ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੰਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਚੱਲੇ ਰਜਾਈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੂਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਣ ਕੋ ਲਖਣੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਣ ਕੋ ਲਖਣੀ। ਕਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਹੈ ਵੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ। ਕੁਲਖਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਸਾਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਲੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਲੱਖਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ ਤੇ ਕੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਨ ਕੁਲੱਖਣੀ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬੰਨਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਲੱਖਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਹੈ ਵੇਸ ਕਾਮਨ ਕੁਲੱਖਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੱਖਣ ਕਿਹੜਾ, ਮਾੜਾ ਲੱਖਣ ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਪਰ ਪੁਰਖ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਪੁਰਖ ਪਰਾਏ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਇੱਧਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸੀਲ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਣ ਨਹੀਂ, 3 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਲ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਖਿਮਾ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਜਮ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਦਾ ਲਵੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਏਗੀ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣੀ। ਹੁਣ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਠਾਣੀ ਜੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਮੋੜੋ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘਿਓ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਤਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਲਾਕ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਤਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਚਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਾਂ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੱਕਰੀ ਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਭੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਿਓ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਨਾ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਈ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੜਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਟੇਢੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਡੁੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਗਾਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਾਰਾ ਥੋੜੀ ਗੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੜੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕੂਣੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਬੇੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਨੇ, ਵਲੇਟਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਧਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਮਧਾਣੀ ਲਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਲਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਭੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਜਮ। ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀਏ
ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੇਂਦ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੇਂਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੇਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਕੜਤਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢੋਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੱਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਆਖਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੀਲ ਨਾ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਖੁਆਰ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਨੇ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਤਾਰ। ਜਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਤੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਏ, ਇਸ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਹਾ ਬੇਸ ਸਭ ਉਤਾਰ ਧਰੇ, ਗਲ ਪਹਿਰੇ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਧਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਨਾ ਕੀਏ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿਮਾ। ਪਹਿਰੇ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਈਐ ਸਹੁਰੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਈਏ ਸਹੁਰੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੀਲ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਧਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੂਜ ਕਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਰ ਲਾਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ਨਾਰਲੈ, ਜਿਸ ਰਾਵੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰਲੀਦਾ ਹੈ। ਰਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲੈਣਗੇ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਲਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਰਲੇ। ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਲ, ਸੰਜਮ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਰਾਵੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਸ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਤਾ ਪਰਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸੀ, ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੀ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ। ਸੁਪਨੇ ਨਿਸੀ, ਨਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਆਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਆਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਆਹੇ ਨਿਸ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਆਹੇ ਫਿਰ ਦਿਨ, ਭਾਵ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ, ਜਾਗ ਆਈਏ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਤਾਗੇ ਗਲ ਹਾਰ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠਕਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸੀ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸ਼ਾਰ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਆਹ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਮੱਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਇਹੋ ਜਗ ਆਪ ਉਪਾਇਣ ਕਰ ਚੋਜ ਬਿਡਾਨ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਗ ਆਪ ਉਪਾਇਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਕਰ ਚੋਜ ਵਡਾਣ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੋਜ ਹੈ। ਚੋਜ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਚੋਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਚੋਜ ਹੈ। ਕਰ ਚੋਜ ਵਡਾਣ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੋਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੋਜ ਰਚਾਇਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਚ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਣ ਮੋਹ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਤੇ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਧਾਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਪ, ਤੇਜ, ਵਾਯ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਆਕਾਸ਼ਾ, ਇਹ 5 ਧਾਤਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੱਤ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਪੌਣ ਤਾਤੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਤੇ। ਇਹ 5 ਤੱਤ ਨੇ। ਇਹ 5 ਧਾਤੂ ਤੋਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਵੇ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਕ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਓ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ, ਝੂਠ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਧਿਆਨ, ਹਰ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਓਣ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਓਣ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ